না। আসলে আপনি রেপটা যদি আপনি একদিকে রাখতে চান, অন্যদিকে দেখছেন যে এরকম ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ডাকাতি আমাদের দেশে যেরকম ভাবে শুরু হচ্ছে স্যার, আসলে এই বর্তমান সমাজে কেউ কেউ সুরক্ষিত নাই। তাই আমি চাই স্যার, বিশেষ করে খাস করে যেগুলো রেপিস্ট কেস, এগুলোকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক। 15 বছর 18 বছর আমরা যে স্বৈরাচারের শাসন থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছি তাকে, তার জন্য আমরা কিন্তু অনেক হ্যাপি। ঠিক আছে না স্যার? মানুষ এখন না খেতে পেলো, একবেলা না খেতে পেলো শান্তিতে ঘুমায়, নিরাপত্তা ফিল করে। কিন্তু স্যার এখন আমি চাই এই বর্তমান সিচুয়েশনে ইসলামিক একটা শাসন, ইসলামিক একটা শিক্ষা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পরিবারের পর্যায়ে যেন পৌঁছে যায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। My dear brothers and sisters, I hope you are doing great. We are two right now. As you can see in front of the camera, Mr. Mamun. Mr. Mamun is very active and conscious and good citizen in our country. And today we picked a topic that is all about rape that is happening every day, every night in our country. So we will talk about Asia, the recent incident that took place. It's very sad news for Bangladeshi people, for Islamic people, for everyone. So Mr. Mamun, can you please tell me what do you think about Asia and what is happening in our country after the wake, after the revolution of this country? As you know that we've got new independent country in our country after Hasina left Bangladesh for India. He ran away to India. So we've got new country, new people. I think Dr. Yunus is doing very good right now. So far we can understand, and people are very good, excited having Dr. Yunus, because Dr. Yunus has lots of connection. He has a great connection to the world people, to the famous people. Laureate Dr. Yunus is very famous, and as we observe in this Ramadan month that the daily necessary things, I mean brinjal, carrots, piyaz, onion, garlic, everything is low price right now. It's very rare that hadn't happened in the last 15 years in the regime of Kantalani Hasina. So please tell me about the recent incident that took place. It's all about Aisha. So please, how we can see and what we should do in our country, and we are the people, we have to raise our voice against this rapist. Am I right? Yes, sir. So please tell me about this. Actually, sir, Asia was just 9 or 10 years old. Oh yes. Okay. He actually raped his own family's member. Oh really? Yes. How is it possible in Ramadan month? Yes, sir. I think that's the what I can say about that. It's actually who is raped her. He is actually his brother-in-law, and brother-in-law's fathers. It's very sad. They actually have to be hanged. Yes, hanged, and they all together it's a gang rape. I think they have to have death penalty. Yes, and she suffers last 8 or 9 days, and after in ICU, and after she will die. And that's a lot of suffering, sadness, and others, too many bad memories. Right. Actually আসলে মানে এটা আসলে ভাষায় বলার মতো না। আসলে স্যার আয়েশার এই জিনিসটা আসলে হয় কি, এগুলা আজ হোক কাল হোক, পিপল যখনই হোক একবার না একবার এই সময় 1 মাস 2 মাস 3 মাস পরে ভুলে যায় জিনিসগুলা। আসলে মানুষ ভুলে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি চাই যে এই জিনিসগুলা যখন হয়, জঘন্যতম কাজগুলা যখন বাংলাদেশে কেউ করে বা করার সাহস যোগায়, তখনই আসলে স্যার তার
ওপরে কি পানিশমেন্ট হওয়া উচিত বা সে যেন বুঝতে পারে আসলে আমি এই জিনিসটা যদি করি তো আমার আসলে কিরকম শাস্তিটা কি হওয়া উচিত। পরিণতি হবে, রাইট। আর ওই জিনিসটাই আমাদের দেশে এখন বর্তমানে নাই, right, যেটা right. আমরা খুব ভুক্তভোগী যার জন্য। Right, আসলে আমরা সব ছেলে মেয়ে উভয় কেউ কিন্তু বাংলাদেশে এখন সুরক্ষিত না। না। আসলে আপনি রেপটা যদি আপনি একদিকে রাখতে চান, অন্যদিকে দেখছেন যে এরকম ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ডাকাতি আমাদের দেশে যেরকম ভাবে শুরু হচ্ছে স্যার, আসলে এই বর্তমান সমাজে কেউ কেউ সুরক্ষিত নাই। তাই আমি চাই স্যার, বিশেষ করে খাস করে যেগুলো রেপিস্ট কেস, এগুলোকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক, এবং মানুষ যেন এইসব কিছু করার ক্ষেত্রে বা আগে যখনই তারা এইরকম কিছু করতে যাবে তাদের অবশ্যই 10 বার ভাবা উচিত যে আসলে আমি এই কাজটা করার পর আমার কি হতে চলেছে, এই দেশের আইন অ্যাকচুয়ালি আমাকে কিরকম শাস্তি দিবে। ঠিক আছে না স্যার? এরকম আসলে আমাদের স্পেশালিস্ট এটার জন্য থিসিস কেউ করে না, এটার জন্য রিসার্চ কেউ করে না, যার জন্য স্যার আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত এই সামান্য 9 বছরের শিশুগুলাকে যখন কেউ রেপ করে, আসলে স্যার তাদের চিন্তা ভাবনা নরপশুর চাইতে খারাপ, এটা আমি মনে করি। ইসলামী খেলাফত অনুযায়ী তাদের তো শাস্তি আরো জঘন্যতম, বাট সেগুলা অন্তত না হলেও বাংলাদেশের যে একটা আইন আছে সে আইন অনুযায়ী রেপিস্টের শাস্তি আমি চাই অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, তাদের মানে শাস্তিটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয় স্যার। রাইট। এটাই আমার মন্তব্য। আপনার মূল্যবান বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে এটা শাস্তি ইনস্ট্যান্টলি হইতে হবে এবং খুব দ্রুত হইতে হবে এবং এটা কঠোর শাস্তি হতে হবে। বিভিন্ন সময় যারা যখন ক্ষমতায় থাকে, পাওয়ারে থাকে, তখন তারা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ম্যানিপুলেট করে তারা এটাকে গত 16-17 বছরে কাঁঠালরানী হাসিনা যেমন করছিল স্যার, অনেক রেপিস্ট তার আয়তে। আমি সেদিন কোন একটা প্রতিবেদনে দেখলাম প্রায় 25,000 রেপিস্টের মধ্যে মাত্র 5 জন আসামির ফয়সালা হয়েছে, বিচার হয়েছে। আর বাকি ম্যানগুলো স্যার অ্যাকচুয়ালি কি করছে, তারা জেলে তারা কেন থাকবে স্যার, কি করছে, কিভাবে বেল পাচ্ছে? যারা হয়তো বিচার হওয়ার পরে আবার তাদেরকে কোনো না কোনো তদবির দিয়ে পলিটিক্যালি প্রভাব দিয়ে তারা বেল হয়ে আবার 2-5 বছর পরে আবার কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইছে, কিন্তু আসলে তাদের স্যার অধিকার নাই এরকম একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন উপস্থাপন করার। আচ্ছা, এর জন্য কি ইসলামিক শিক্ষার দরকার রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? মানে সাধারণ প্রচলিত গতানুগতিক যে পড়াশোনা বা যে কাঁঠালানি যে সিস্টেমটা করে গেছে, এখানে তো শুধু পড়াশোনা নাই, শুধু আড্ডুম বাগডুম ঘোড়াডুম এই সব পড়াশোনা। তো আপনি কি মনে করেন যে ইসলামিক পড়াশোনাগুলো বা নীতি নৈতিকতার যে পড়াশোনাগুলো আমি সত্যিকার অর্থে চাই, আমি মন থেকে খুব চাই স্যার, আসলে ইসলামী পড়াশোনা প্লাস ইসলামী শাসনে আমাদের একটা দেশ অনুষ্ঠিত হোক। গত 15 বছর 18 বছর আমরা যে স্বৈরাচারের শাসন থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছি তাকে, তার জন্য আমরা কিন্তু অনেক হ্যাপি। ঠিক আছে না স্যার? মানুষ এখন না খেতে পেলেও, একবেলা না খেতে পেলেও শান্তিতে ঘুমায়, নিরাপত্তা ফিল করে। কিন্তু স্যার এখন আমি চাই এই বর্তমান সিচুয়েশনে ইসলামিক একটা শাসন, ইসলামিক একটা শিক্ষা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা পরিবারের পর্যায়ে যেন পৌঁছে যায়। এটা আসলে স্যার এটা আমাদের এক এক করে করার দরকার না, এটা আমাদের বাংলাদেশের সরকার থেকে এমন ভাবে সিস্টেমেটিক করা হোক প্রত্যেকটা পার্সন যেন এই রেপিস্টের ওপরে যেন একটা শিক্ষা পায়, আর তাদের ইসলামী ভিতরে আল্লাহ ওয়াল্লাহ তাদের ভিতরে যেন জ্ঞানিক শিক্ষা থাকে, যারা এরকম জিনিস যেন করতে এবং করাতে থেকে বিরত থাকে। অবশ্যই এটা আমি চাই স্যার। ওকে, আপনার মূল্যবান সময়টুকু দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের দর্শক যারা এই মুহূর্তে শুনছেন, দেখছেন, তারাও নিজেদেরকে সচেতন করবেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই ধর্ষণ, নির্যাতন এগুলোর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অ্যাটলিস্ট কথা বলা বা কিছু লিখা, না লিখতে পারলেও কোনো ভালো একটা যদি পোস্ট থাকে সেই পোস্টটাকে শেয়ার করা, অন্তত শেয়ার করা, এই মনের দিক থেকে এটা করা উচিত প্রত্যেকের। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে দেখা হবে, কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম।